भागवत गोटे पद अच्छी ये देह थिले सर्व पाई जले देशने चंद्र छाई। यदि आकाश रे चंद्र नथिबो ताले आपण पानी रे चंद्र छाई देखि पारिबे। ये देह थिबा पर्यंत आपण धन रोजगार करथुबे। यदि देह नष्ट हो गला, यदि देह रुग्ण हो गला, आपण धन रोजगार कर पारिबे। तेणु से धन को बिकी बा सुना रूपा को बिकी देह को आम सुस्थ कर। किंतु ये मनुष्य तो खाली मूल्यवान नुहे, मनुष्य हूँ साक्षात ईश्वर। मनुष्य हूँ साक्षात ईश्वर। ये समाज ईश्वर 9टी अवतार को मानि कौन ना मीन काश्यप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुध ये 9टा अवतार को मानि ये 9 अवतार देखा किए हूँ जहाँ को लोक माने ईश्वर मानुंट सी तो आज देखुंट आर मास देखी आर मास देखिए 5 वर्ष तले देखते 10 वर्ष तले देखते आज भी देखुंट केते को अवतार है केते को अवतार है। वेदर गोटे प्रसिद्ध मंत्र अच्छी एसह देव प्रतिष्ठन सर्वा पूर्वाह जात सौगर्भंत सैव जात सदनिश्चमान प्रत्यम जनातिष्ठति सर्वतोमुख। एसह यही अर्थ प्रसिद्ध यही प्रसिद्ध देवता एसह देव प्रदिशुन सर्वा। दिश कहले गोटे दिग, प्रदिश कहले सबु दिग अनुपात पछे। यही प्रसिद्ध देवता कोटी अच्छी सबु दिगर पछरे अच्छी। प्रदिशुन सर्वा से पूर्वाह जात से पूर्व जन्म हो सारी। सैव जात से वर्तमान जन्म हो। सदनिश्चमान से भविष्य जन्म हम। पूर्वाह जात सौ गर्भंत से मतलब गर्भ भीतर अच्छी। आपण विचार करंतु जो ईश्वर को ये संसार मानुची से वर्तमान क्या गर्भ भीतर अच्छी, वर्तमान को माँ ठार जन्म नौ प्रमाण दे पारे कहीं से केवल मनुष्य ही से ईश्वर का वेद प्रमाण कर। सब दिगर पछरे ये जो 10 दिग को मानि जाए पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अर्ध ऊर्ध वायु नैत अश्विन अग्नि ये 10 दिगर पछरे जीए से प्रसिद्ध देवता। आपण को पचरा जीव पूर्व दिगटा कौटी क्या पूर्व दिग कहते प्रथम आपण आगे निज को सब्यस्त करें मु कौटी अच्छी मो ठार पूर्व दिग को बतैबे। तेणु आगे प्रथम निज को सब्यस्त करते मु कौटी अच्छी। तेणु मो ठार सब दिगर आरंभ मु हूँ सब दिगर पछरे। वेदर आज गोटे मंत्र अच्छी सर्वत स्फुत्वा तनिथद दशांगुल। ये दशांगुल कहले लोक मैंने दशांगुल को बुझीगले हाथ जोड़ी नमस्कार कले किंतु दशांगुल से कहे 10 दिग को सूचे। 10 दिगर पछरे से हूँ से ईश्वर जी कहूँ मो ठारू याड़ को पूर्व याड़ को पश्चिम आड़ को दक्षिण आड़ को उत्तर आड़ को अर्ध ऊर्ध आड़ को अर्ध सेमती आउ चारिकोण मो ठारू मो दिग को निर्णय करे। तेणु मु हूँ सब दिगर पछरे मु हूँ वास्तव ईश्वर। ये जो 9टा अवतार को मानि केमिति मनुष्य 9टा अवतार हो सदगुरुदेव ताकू वेदांत सिद्धांत भल भाव वर्णना कर। जिते बड़े
ବେଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ତଦେବ ଅଗ୍ନି ତଦାଦିତ୍ୟ ତଦବାୟୁ ତଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତଦ ଶୁକ୍ର ତଦ ବ୍ରହ୍ମ ତାପସ ପ୍ରଜାପତି। ତଦେବ ଅଗ୍ନି ସେଇ ହଉଛି ଅଗ୍ନି, ତଦ ବାୟୁ ସେଇ ବାୟୁ, ତଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଶୁକ୍ର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଶୁକ୍ର ଯାଏ ସେ ମୀନ ଭଳି ସେ ସନ୍ତରଣ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ମୀନ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରମେ ତା କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିଏ କରେ? ନିଜେ ତାର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆମର ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ତୋତେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିକି କଲା ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ତୁଇ କି ଜାଣ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଶରୀରେ ରହି ତା କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ସେଇ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେ କଇଁଛ ଭଳିଆ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ କଇଁଛ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉଛି 7-8 ମାସ 9 ମାସ ବେଳକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ମା ପେଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବରାହ ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀ ଟେକିଥିଲେ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବରାହ ଅବତାର ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି? ପୃଥିବୀ ଟେକିଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି? ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେଇ ବରାହ ଅବତାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନରସିଂହ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି, ଏ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ବିଦାରଣ କରି ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଅବତାରକୁ ନରସିଂହ ଅବତାର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଅଧା ପଶୁ ଅଧା ନର ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ଅବତାରକୁ ନରସିଂହ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। କେମିତି ଅଧା ପଶୁ ଅଧା ନର? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ସିଂହ ପରି ଲୋମଯୁକ୍ତ ତା ଶରୀର। ମଣିଷ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାମଡ଼ିକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, 2 ଗୋଡ଼ 2 ହାତରେ 4 ଗୋଡ଼ କରିକି ଚାଲେ, ଯେମିତି ସିଂହର 4 ଗୋଡ଼। ସେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଭୟ କରେ ନା, ଯେମିତି ବଣର ସିଂହ, ବଣର ରାଜା, ସେ କାହାରିକି ଭୟ କରେ ନା। ସେ ଯେତେବେଳେ କାହା କାଖରେ ଥାଏ, କାହା କୋଳରେ ଥାଏ, ଯଦି ଦାଢ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା ଦାଢ଼ି ଟାଣି ପକାଏ, ଯଦି ପେଟୁଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା ପେଟରେ ମାରେ, ଗାଲରେ ମାରେ। ସେ କାହାରିକି ଭୟ କରେ ନା। କାହିଁକି? ନା ସିଂହ କାହାରିକି ଭୟ କରେ ନା। ଯେମିତି ସିଂହ ତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବଣରେ କଣ କରେ ନା ଗର୍ଜନ କରେ। ପିଲାଟି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ଜନ୍ଦା କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଲେ ତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ତା ମା ଆସି କହେ ମୋ ପିଲାକୁ ଭୋକ କଲାଣି କିମ୍ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେ ତା ଭାବକୁ କ୍ରନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବଣର ସିଂହ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତ ପିଇଥାଏ, ଏ ପିଲାଟି ରକ୍ତରେ ତିଆରି କ୍ଷୀର ଖାଇଥାଏ। ବଣର ସିଂହ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ ମାଆକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥାଏ। ସିଂହର ଲକ୍ଷଣ ନରଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେଇ ଅବତାରକୁ ନରସିଂହ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ସମାଜ କହୁଛି ନରସିଂହ ଅବତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି ତତ୍ଵ କଥା ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେ ହଉଛି ମାର ଶରୀର। ସେ ମାର ଶରୀରକୁ ବିଦାରଣ କରି এই ধরা পৃষ্ঠକୁ ଆସିଥିଲା। ନର ହୋଇ ସିଂହର ସଦୃଶ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଅବତାରକୁ ନରସିଂହ ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି। ନରସିଂହ ପରେ ବାମନ ଅବତାରକୁ ମାନି ନିଆଯାଇଛି।
ବାମନ ଅବତାର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଢି ବଢି 52 ଆଙ୍ଗୁଳର ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ତାକୁ ବାମନ ଅବତାର କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଲାଟି ସେଇ ସମୟରେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିବେ, ସମୟ ସମୟ ଅନ୍ୟକୁ ପେଲି ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକି ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 52 ଆଙ୍ଗୁଳର ହୁଏ এই ବାମନର ଲକ୍ଷଣ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବତାରକୁ ବାମନ ଅବତାର କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲା କଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସବୁ କଥା। କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ଆପଣ କହିବେ ସେ ପିଲାଟା ପଚାରି ଆମକୁ ବେଦନ କରିଦଉଛି। ବାପା ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା କଣ, ସେଇଟା କଣ, ସେଇଟା କଣ। ଆପଣ କେତେ କହିବେ? ସେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପଚାରୁନି। କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ନା ମଣିଷର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୁଏ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବେ ବି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି କାହିଁକି ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଠି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 52 ଆଙ୍ଗୁଳରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ହେବି, ମୋ କ୍ଲାସରେ ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ହେବି, ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେବି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେବି। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ କାହିଁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ? ନା ସେଇ ସମୟଟା ହଉଛି ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ଯେ କି ପରଶୁରାମ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଧରାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରହିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବଟା ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବି, ପ୍ରଥମ ହେବି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପରଶୁରାମ ଅବତାର କୁହାଯାଉଛି। ପରଶୁରାମ ପରେ ରାମ ବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରି ଆମେ କହୁଛେ ନା ଘର ସଂସାର କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ରାମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ବଣ କଷ୍ଟ, ପୁଣି ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁବା, ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଆଖି କାନ କାଟିବା, ଏଇ ସବୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାୟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ସେହି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ରାମ ଅବତାର କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ରାମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଯୋଗ୍ୟ କଲେ, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଉପଦେଶ, ଏଇଟା ଭଲ କର, ଭଲ ସେଇଟା କର, ଭଲ ସେଇଟା କର, ଭଲ। ଯେ କି କୃଷ୍ଣ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଭୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଏ ସଂସାର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସେ।
সেই অবস্থাটাকে আমি কৃষ্ণ অবতার কুହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବି, କୋଉ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯିବି, କୋଉ ଗୁରୁ ମତେ ଏଇ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ପହଞ୍ଚି ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବା ସେ ମାର୍ଗଟି ଆମେ ଖୋଜୁଥାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ମୋତେ ତ କହିସାରିଣି, ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମିତି ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠା ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶେଷରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଦୀପ, ଜୟ ଦୀପ, ଜୟ ଦୀପ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ମୁନି ମୁନିମତି ମୁନିକୁମାର ମୁନିକୁମାରୀ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଖିରେ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ନିଜଠାରେ। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଜୀବ, ନିର୍ଗୁଣ ମୁହିଁ ସଦାଶିବ। ମୋ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ଜୀବ ଦେହି, ମୋ ବିନୁ ତୁଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ। ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ରୂପେ, ବ୍ରହ୍ମଇ ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଯେବେ ଜାଣିବେ ଦସାର, ସଂସାରେ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁ ତାର। ଏହା ତୁ ବୁଝ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ। ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଧ୍ରୁବାସନା, ଛେଦ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ସିନା। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ ସାବଧାନେ, ଗୁରୁ ବଚନ ଅନୁମାନେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ, ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି। ଯେପରି ହିମାଳୟ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ଢଳିବା କ୍ଷଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ
ଓ ଶାନ୍ତିର ପବନ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସାଂସାରିକ ତାପରେ ଜଳୁଥିବା ହୃଦୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଗତି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୋପାସନା ବା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣାୟାମ। ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧ କରିସାରିଛି କି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବଳର ରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଧାରୀ ସେତିକି ବଳବାନ ଯେତିକି ବଳବାନ ତାହାର ପ୍ରାଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବଳ ଦିଏ ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣର ବଳ ଅନୁସାରେ ଶରୀରରେ ବଳ ହୁଏ। ଯେତେ ପ୍ରାଣର ଆତ୍ମାକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ଶ୍ୱାସ ନିଆଯାଏ ସେତେ ପ୍ରାଣ ପୃଷ୍ଠ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱେଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ଉନ୍ନତିର ସମାପନାରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁ କର, ତାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ରହୁଥିବା ମନୋବଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଳସ୍ୟ ରହିତ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲେ ଶରୀର ବଳବାନ ଏବଂ ସୁଗଠିତ ହୁଏ। ଅହିଂସା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ ରଖିଲେ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧିକୁ ବୈରତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ଶିବମୁନିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ମତ ହେଉଛି, ଯିଏ ଜୀବ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ସେହି ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ସେହି ଜୀବର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ଶିବମୁନି ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜୟଜୀବ ସମ୍ବୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଜୀବର ଜୟଗାନ କରିବା ସାଥୀକୁ ସାରା ଜଗତର ଜୀବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଜୟଜୀବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାତଞ୍ଜଳି ମୁନି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହି ଶବ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନ ପାଦ 23 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ଅର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖପୂର୍ବକ ନିଶ୍ଚଳ ରହିପାରେ ସେହିପରି ସୁଖଦାୟିନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ କହନ୍ତି। ଏ ରୂପେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିବାରି ବୃଦ୍ଧିକୁ କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବସଙ୍ଗମୁ ମନ ମାରି ନିଶ୍ଚଳେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୋ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବନିରତେ ଅନ୍ୟନ ସୁମରିବ ଚିତେ ପୁଣି ସେ ରୂପ ଥୋଇବା ସେ ଚିତନି ବେଶିବ ଆକାଶେ। ଏ ରୂପେ ହୃଦୟ କମଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶି ବନିଶ୍ଚୟ